पंजाब के इंडस्ट्रीलिस्ट ਨੂੰ कोई ਇੱਥੇ कोई MLA ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, एक बार जितदा, 2 बार जितदा, MP जितदा, उन्होंने 3-3 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਜੇ 8 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 8 ਦਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਜੇ ਨਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। राजी इस तरह है कि जे तो इंडस्ट्री जनरेटर तो अज अं चलाने तो साड़ी 4 गुना कॉस्ट वधदी है। छोटे तो छोटे यूनिट में भी 2 लाख रुपये रोज़ का एक्सट्रा पावर तो खर्चा करना पेगा, जोड़ा इंपॉसीबल टास्क है। दूजा टास्क यह होंगे कि ये असी बड़ी मुश्किल कोविड तो बाद ना लेबर सारी चली गई सी। लेबर में बड़ी मुश्किल आश्वासन दे के बुलाया कि अं उन्होंने रोज़गार रोज़ देवांगे। जे उन्होंने रोज़गार देने फैक्ट्री बंद करके तो फिर भी एक छोटी तो छोटी इंडस्ट्री का लख तो वड्डी इंडस्ट्री का 3 लाख तक रोज़ की उन्होंने सैलरी उन्होंने पै जाती है लेबर के स्टाफ की। यहो जे हालात पंजाब सरकार या सरकार ने बना दिते हैं कि अज नवी जनरेशन जिहड़ी हैगी है कोई भी काम करके राजी नहीं हैगी। सारे बंदे ईवन इंडस्ट्रीलिस्ट के बच्चे उन्हों का एको ही मकसद हो गया है कि वो कैनेडा चले जाए, अमरीका चले जाए, आस्ट्रेलिया चले जाए। इन्ना ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ फैक्ट्रियां 20-30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नाल फैक्ट्रियां लगी दी हैं। इन्ना 20-30 40-40 साल का वो टाइम भन्निया गया उन्होंने स्टैंड करने लई। फिर भी बच्चा इस्टैबलिश्ड काम छड्ड के ये नहीं पैना चाहता, क्योंकि इत्थे वो कहता जी जिथे बेसिक नसैसिटी नहीं तुहाडे कोल हैगी, ना बत्ती हैगी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना सड़क, ना गल, ना बात, तो कित्थों असीं इत्थे काम करेंगे। सानूं पेरेंट्स नूं रिक्वेस्ट करदा कि मैनूं पढ़ाओ तो मैनूं बाहर ही जाण दिओ, मैं इत्थे नहीं काम करना। जायज़ ही है भरा जी, की करांगे। सारिਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ इंडस्ट्री ਦੇ मैं ना नहीं लेना चाहते। 50% साडी इंडस्ट्री जिहड़ी हैगी है जिहदे करके ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ वंस अपॉन अ टाइम मैनचेस्टर गिनिया जाता ਸੀ, टैक्सटाइल हब गिनी जाती सी, तो उत्थे साढ़े 50% इंडस्ट्री के बच्चे इत्थों दी बाहर जा रहे हैं, जा चुके हैं। नवी जनरेशन इत्थे नहीं आना चाहती, जिहड़े लॉन्ग लास्टिंग इहदे इफैक्ट आउणगे, इत्थे रहेगा कौन है। पर हुण जो बत्ती का संकट है तो उभर पाना कितना मुश्किल है। बत्ती का कोई एडा वड्डा संकट नहीं जी, ये तो मैनेजमेंट की इन्नी नैगलीजेंस हैगी है कि जेडे बंदे नूं पता है कोई नवी गर्मी नहीं पई, ये कोई नवा जिंदगी च झोना नहीं लगना, ये प्रोसैस बड़ा पुराना है, ये कोई नवी तो नहीं ना अज गर्मी पई कोई नवी। मेरे मुताबिक क्योंकि 50% अज तुहाडी नॉलेज लियादा 50% इंडस्ट्री वै पंजाब की बंद है।
ਕੋਵਿਡ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 50-60% ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਬੱਤੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਘਟਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 50-60% ਬੱਤੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਭਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਫਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 2-3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੋਟ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7-8 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਜਾਂ ਸੇਲ GST ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ? ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਡ ਆਫ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ LS ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ ਵਾ। ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਪਈ ਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਮਨਾਤੇ ਔਲੇ ਪੜੇ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਸ ਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਲੇਬਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਲੇਬਰ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੋ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਬੇ, ਸੂਰਤ, ਕੈਲਕਟਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ 7 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਨੌਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ IAS ਆਫੀਸਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਧਾਪ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਡਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PSPCL ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਔਰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਕਿਲੋਵਾਟ, 10 ਕਿਲੋਵਾਟ, 15 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਵਰਤਦਾ।
ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਆ। ਅੱਜ 1965 ਦੀ ਟੀਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਕਿਊਸਿਕ ਜਾਂ 3 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਰ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1965 ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਜਰਾ ਕਣਕ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਝੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਕਿਊਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰ 1000 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਡਬਲ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ PSPCL ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਗਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਪਲਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ MLA ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਜਿੱਤਦਾ, 2 ਵਾਰਾ ਜਿੱਤਦਾ, MP ਜਿੱਤਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਜੇ 8 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 8 ਦਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਜੇ ਨਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ।